табиат барои мо муҳити ҳаётӣ ва манбаи зиндагонист. Салом бинандагони гиромӣ. Барномаи маърифатию омӯзишии Замин хонаи мо аст. пешниҳоди шумо аз телевизиони Баҳористон. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо раванди омӯзиши ҳайвонот ва набототи нодир дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. вобаста ба ин мавзӯъ мо омадем ба факултаи биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. хуб, меравем. ҳифзи табиат, истифодаи одилона ва барқарорсозии захираҳои табиӣ, беҳдошти муҳити зист, ҳифзи ҳайвоноту наботот вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи мо одамон ва қарзи ҳар як шаҳрванд аст. пеш аз ҳама дар замони имрӯза бо пешрафти техникаву технология раванди мӯътадили вазъи экологӣ таъсири ҷиддие дида истодааст. инро мо метавонем дар тағйирёбии иқлим ва камшавию аз байн рафтани намудҳои нодири ҳайвоноту наботот ба хубӣ эҳсос намоем. ба хотири ҳифзи сарватҳои табиӣ ва хуб нигоҳ доштани вазъи экологӣ моро лозим аст ки раванди таълим ва омӯзиши растаниву наботот ва ҳайвоноти нодирро пеш аз ҳама қавӣ гардонем. факултети биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ соли 1957 бо шуъбаҳои гуногун кушода шуда дар самти омӯзиши олами растаниву ҳайвоноти ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим дорад. дар факултети биология айни замон 67 нафар омӯзгорон фаъолият доранд ки иқтидори илмии факултет бошад 42.8% ташкил мекунад. ба толибилмон дар доираи нақша ва барномаҳои фаннӣ оид ба табиати нодири Тоҷикистон ба донишҷӯён дарс мегӯянд ки аз осорхонае ки мо дорем, осорхонаи зоологӣ ва дарсҳои амалии онҳо дар осорхонаи зоологӣ бисёри вақт гузаронида мешавад. доир ба растаниҳои нодири Тоҷикистон бошад, дар назди донишгоҳ боғи агробиологии Ромид амал мекунад ки донишҷӯён дар кафедраи ботаника доир ба растаниҳои нодири Тоҷикистон дарсҳо мехонанд ва бисёри таҷрибаҳои илмии худро донишҷӯён дар вақти навистани корҳои курсӣ ва корҳои дипломӣ дар боғи агробиологии Ромид мегузаронанд. дар ин ҷо кафедраҳои зоология, ботаника, анатомия ва физиология, биологияи умумӣ, усули таълими биология фаъолият доранд. инчунин дар соли 2020 бо иқдоми ректори донишгоҳи мазкур кафедраи биохимия ва генетика низ ташкил ёфт. бояд қайд намуд ки фаъолияти омӯзгорону олимони ин даргоҳ пеш аз ҳама ба омӯзиши растаниҳову ҳайвоноти нодир нигаронида шудааст. раванди омӯзиши растаниҳои нодир дар факултети мо, яъне ки факултети биологияи Донишгоҳи омӯзгорӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. дар рафти дарс, яъне хуб доир ба фанҳое ки доир ба омӯзиши растаниҳои нодире ки дар Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд ва онҳо ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шуданд, хуб дарсҳои ҷолиб гузаронда мешавад. ва дар раванди пас аз омӯзиши курсҳои омӯзиши растаниҳои нодир, онҳо ба таҷрибаомӯзии саҳроӣ ба саҳро мебаранд ва дар он ҷо дар амалия бо растаниҳое ки дар ҳақиқат ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шуданд, хуб шинос гардида аз онҳо гербария ҷамъоварӣ менамоем ва хусусиятҳои анатомии морфологии онҳо омӯхта мешавад. мин баъд пас аз омӯзиши онҳо хуб дар якҷоягӣ бо донишҷӯён ва хуб аспирантони унвонҷӯён ва олимони факултет қисматҳое ки онҳоро бояд ба боғҳои ботаника оварда саршуморашонро зиёд кунем, хуб чораҳои зарурӣ андешида мешавад. аз ин хотир ҳар сол ин яъне хуб омӯзиши растаниҳои нодир дар донишгоҳ ва факултаи мо хуб сола сол пурзур шуда истодааст.
бо эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар факултет ба корҳои илмию тадқиқотӣ пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. дар соли 2021 дар моҳи апрел дар дохили факултет мо озмуни илму фуруғи маърифат бо иштироки донишҷӯён гузаронидем ки аз онҳо 4 нафар донишҷӯи мо дар ин озмун дар шаҳри Душанбе сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва 1 нафар донишҷӯи факултет бошад, Дӯстов Ҷинайдулло, дар озмуни илм фуруғи маърифат дар ҷумҳурӣ сазовори ҷойи дуюм гардида. дарсҳои амалии донишҷӯён дар раванди омӯзиши растаниҳо дар боғи агробиологии Ромид гузаронида мешавад. пеш аз ҳама дар кафедраи биология ба омӯзиши растаниҳое ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид гардидаанд таваҷҷӯҳ карда мешавад. дар ҷилди якуми китоби сурхи Тоҷикистон ки خب قریب زیاده از 30 سال یعنی که سپری شد، در آن 226 نمود رستنی‌های نادر وارد کرده شده بودند و در نشر دومی که خب چاپ شدند در آن 267 نمود رستنی‌های نادر و کمیافت به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کرده شدند. یعنی در دوام 30 سال سپری شده، یعنی در اول گفتیم که 226 نمود بود، در نشر یکم در نشر دوم 267 نمود. این معنای آن را دارد که در حالا در حدود 30 سال قریب 40-41 نمود رستنی‌ها باز در عرفه نصفشوی قرار دارند، یعنی زیاد شدن می‌خوادند. از این خاطر برای حفظ رستنی‌های نادر وظیفه هر یک شهروند با خرد تاجیکستان است که برای سرشماری آنها را زیاد نمودن و حفظ نمودن کوشش به خرج دهیم. برای آموزش عالم حیوانات در فاکولتت آثارخانه زوئولوژی تشکیل کرده شده است که یکی از آثارخانه‌های بهترین در بین دانشگاه‌های جمهوری به حساب می‌رود. در وقت‌های درس‌های عملی با همراهی استاد آمده از همین آثارخانه دیدن نمودیم و درس‌های عملی، کارهای کورسی، همین چیزها را از همینجا استفاده می‌بریم. بیشتر درس‌های عملی ما در همین آثارخانه می‌گذرد، ما در روند آموزش از آنها استفاده می‌بریم. доктори илмҳои биологӣ профессор Тоҳирҷон Сатторов наздик ба 50 сол мешавад ки дар ин даргоҳ фаъолият дорад ва дарсҳои амалии худро бештари маврид бо ҳамроҳи донишҷӯён дар осорхонаи зоологӣ мегузаронад. ҳамин нигорҳои дар инҷо ҳастанд, мо ино аз рӯи муҳити зисташон, аз рӯи ҷойи зисташон мо тақсим кардем. дар ин тараф нишон додаги мо ҳамаи хусоҳое ки ина манзараи мо кӯҳсор мебинем, кӯҳсор ва домна кӯҳсор, намудҳое ки дар бисёр дар кӯҳсори дар мо зиндагӣ мекунанд, дар инҷо оварда шудааст. ман яке аз ваи намояндаи дар инҷо ваи гӯсфанди кӯҳӣ мегӯем ё Марко Поло ва ҷинси модинаш ва ҷинси нарина шохҳои бисёр зебо дорад, дар баландкӯҳҳо зиндагӣ мекунад. бисёр миқдораша дар солҳо охир бисёр нобуд карда буданд, ҳамчун шикор мекарданд омадагиҳо. сайёҳои аз дигар мамлакат омадагӣ, мисалан Марко Поло ба номи ҳамун сайёҳ мешиносанд, омада дар инҷо буданд, ба номи ҳаввал гузошта шудааст. ҳозир дар бисёр дар баландкӯҳҳои Помир ҳаст ва миқдораш кам мондагӣ. ин Марко Поло хати яъне ин намунаи модина ва намунаи нарина ин ҳайвон аст. дар баландтал бузи кӯҳӣ мегӯям. бузи кӯҳӣ ва ҷинси наринаш ва ҷинси мондаш инам дар баландкӯҳҳои Помиру дар гиратофҳои вомехӯранд. яъне ин ҷо намунаи намун нодиртарини ҳайвоноти Тоҷикистон оварда шуд. миқдори ҳо дар солҳои охир хело кам монданд. онҳо дар ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шуданд ва шикори онҳо минбаъд манъ карда шуд дар инҷо нишон доштанд. ман дар поён намудҳои домона кӯҳӣ ҳаст.
جایره در تویستان بسیار بله. پنج شدگی تا مقدار ویم کم شده است از جایره. در اینجا سغور مانده است ویم در تویستان رو میخورد. بله یک حیوان دیگر قشقلداق میگیم. قشقلداق این هم در تویستان از نماینده درنده های تویستان خیلی کم باقی مانده است. خرس ها هستند در اینجا. خرس ها بنا گورگ هست، روباه هست، اینا در بیابان ها در بیابان ها در وی لندشافت بیولوژی یعنی منظره بیابانی است اینجا. خوب در اینجا ما نمونه گوناگون یعنی که طبیعت رو میبینیم از جمله منظره کوهی اینجا بیشه پلنگان و بیابانی. ما سه منظره در اینجا نشان داده شده هستند حیوان هایی که در این سه منظره زندگی میکنند. اینا کوهسار دامن کوه بیابان من در اینجا بیشه پلنگان نماینده میکنم. بعد وی در طرف دیگر منظره وی مرزارها و کلها سبزپوش دریا در اینجا خوکی یابایی در جنگل های تاجیکستان پنهان شدگی. خوب نمونه همین گونه خوک ها هم در تاجیکستان وا میخورند. بله وا میخورند. در تاجیکستان هست از مقدارشان البته حاضر کمتر شده است. من در دیگه در اینجا مرغی دشتی میگویم من در اینجا مرغ خزان. این هم در زمین منطقه‌های اصلا منطقه‌های نزدیک کولو بعد جزیره پلنگو میخورد. این آثارخانه سال 1963 تشکیل یافته نزدیک به 60 سال می شود که فعالیت دارد. در آثارخانه زیاده از 450 نماینده عالم حیوانات نگهداری می شود. آثارخانه از 2 تالار، منظره‌های طبیعی و نمایش نمونه‌های گوناگون عالم حیوانات عبارت است. در این آثارخانه نمونه بهترین و کمیافت و نادر عالم حیوانات از جمله نمونه گوناگون آنها در دشت و بیابان‌های جمهوری تاجیکستان آورده شده است و وقتی که از این آثارخانه شخص دیدن میکند خود یک طبیعت زنده است که ما میتوانیم از آن چیز برای خود آموزیم. باور داریم که دانشجویانی که در این فاکولته تحصیل میکنند به هر یک آنها دقت جدی میدهند. البته خوب میشد که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نیز در همکاری آمده از چنین جایهایی که مخصوص برای آموزش حیوانات و نباتات نادر تشکیل کرده شده‌اند دیدن نمایند و از نزدیک در درس‌های عملی خود وابسته به عالم حیوانات و نباتات نادر تاجیکستان معلومات پیدا کنند. در آثارخانه نمودهای نادر حیوانات تاجیکستان اساساً ستون مهره‌داران جای داده شدند. در اینجا دقت تماشابینان را پیش از همه ارخر، مارکوپولو، بوزی کوهی، بوزی پرماشاخ، خرس و غیره جلب می‌نماید. دیدن همین آثارخانه‌ای که در نزد فاکولته بیولوژی دانشگاه آموزگاری تشکیل شده است خودش نمونه آموزش است. یعنی که ما از اینجا می‌بینیم و درباره همون نادرترین حیوانات، پرندگان و منطقه‌های گوناگون تاجیکستان آگاه می‌شویم. امروز همین روند آموزش جوانان و نورسان چگونه است؟ البته من گفتم می‌خوام که طبیعت تاجیکستان ما طبیعت گوناگون و دارد، منظره گوناگون دارد، خیلی زیبا و بای است. تکرار نشونده است در طبیعت ما. در همین گفتم میخوام که مثلا در تاجیکستان عموما در جمهوری زیاده از 586 نمود حیوانات مهره‌دار میگیم ما گروه حیوانات مهره‌دار. تاثیر انسان در سالها اخیر مثلا به مهره‌ها با حیوانات مهره‌دار زیادتر است. این زیادتر تاثیر زیادتر است. بنابراین اصلا 586 نفره که ما نشده در اینجا از هر یک صنف آنها قریب که مقدارن کم شده شدن. اینو باید دقت کنیم. مثلا از ماهی‌ها خیلی در تاجیکستان خیلی بسیار 64 نمودی اگر ماهی‌ها بودیم از این قریب 14 نمونهش و مقدارن کم شده است و من با کتاب سرخ تاجیکستان داخل کرده شده است. دیگر از صنف‌هایی که ما نامبر کردیم در گروه حیوانات در تاجیکستان این گروه
خزنده از خزنده ها تحقیقاتش ما بردگید از 49 نمودش معین کردیم. از 49 نمود قریب 50% آنها یعنی 60% زیادتر 60% آنها با مقدارن کم شدگی روی خطر حیوانات نادر و کمشور تایسان داخل کرده شده است. 60% زیادتر است. پرنده که قابلیت پرواز کردن دارن، جای خودشون عوض میکنن، سفر میکنن، اینا مینس تاثیر فعالیت انسان کمتر میبینن. از پرنده از همه زیادتر با اینجا شیرخوران هستند. شیرخوران 85 نمودی شیرخوران میگیرم. از این نیمی اینها قریب 50% اینا با مقدارن خیلی کم شده است. برای همین من چقدر در اینجا گفتم از هر یک صنف‌های جداگانه مهره‌داران، خصوصا مهره‌داران کم شده است. اصلا مهره‌داران کم شده است. الان من گفتم میخوام به جوانان ما که دقت نسبت همه حیوان ها نسبت طبیعت ما بسیارتر جلب کرده شود. طبیعت زنده را آنها بسیارتر ببینند، از نزدیک شناسند. از نزدیک شناسند. هر یک حیوان های محلی خودشان را آنها باید بدانند، درباره خصوصیت ها آنها دانند و در حفظ کردن این حیوان ها یعنی یک حس ارزنده گذاشتند. از جوانای ما حاضر فقط همین رسم های تصویری رو از تلویزیون یا که از دیگر میبینند در معلومات کافی ندارم. بنابراین من خواهش میکنم از معلمای مکتب میانه بیولوژی مکتب میانه و دیگر و شاهی و تربیت مکتب ها عموما در دانشجوها باید برای جلب کردن فکر جوانان با طبیعت ما، طبیعت دیار ما یعنی حسای ارزنده گذارند. مخصوصا فکر میکنم که در این 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی این مسئله باز در مد اول میستد. قرار مخصوص قبول کرده شده است که در 20 سال آینده ما 20 سالگی یعنی رشد فن‌های طبیعت شناسی اعلام کرده شده است. ما آموزگاران دیگه همه که در سایه تربیت مشغول است، ما برای عملی گرداندن همین رشد فن‌های طبیعت شناسی سهمگذار باشیم. برای این آموزگاران مکتب میانه سهم بلند دانشی بیولوژی داشته باشند، فن طبیعت داشته باشند، درس‌های به صفت بلند گذرد درس‌هاشون. یک کم بودیم ما در همین استادان دیگر است که در عمل ما عملی یعنی که درس‌های عملی کمتر است. بله درس‌های عملی کافی نیستند. در عمل همین عالم حیوانات محلی خودمون را با طلبای ما و شاگردای ما آموزاند. این البته این عمل خیلی عملی شده است. باز کافی نیست به طور می‌بینیم. بعد من باور دارم که همه استادان همه که استادانی که ساحه طبیعت شناسی فن طبیعت شناسی وای میکنن تربیت میکنن باید موضوعات محل بیشتر چاپ کنن، دسترس کنن، به زبان تاجیکی دسترس کنن. همه این روندها اگر عملی شود می توانیم که جوانان و نورسان و کودکانی که امروز تربیت می‌یابند حس وطن دوستی، حس طبیعت دوستیشون باز هم زیادتر گردد و آنها توانند در آینده سهم خود رو در حفظ و نگهداری نمودهای همین نادری هم عالم حیوانات و هم عالم نباتات گذارند. فکر میکنم که باز بغیر از این تالار دیگر هست. تالار دیگر است که در اینجا نه تنها فاون تاجیکستان، فاون دیگر حیوانات دیگر منطقه‌ای هستند ولی نادر هستند، خیلی دقت جلب کننده هستند. در اینجا مجاهده کردیم ما از استفاده می‌کنیم. خوب با تالار دیگر میریم. جوان‌های بسیار مخصوص جوان‌هایی که برای من خویساها برای نگاه داشتن نگارها تیار کرده شده است گذاشتیم ما. اصلا در اینجا حیوان‌های من در این جوان در چند آشنا حیوان‌های خزنده‌ها هم هستند. خزندگان هستند اینجا، شیرخوران تاجیکستان هستند که در اینجا من از قشقلداغ در پایان قشقلداغ این خزنده این حیوان تاجیکستان من اینجا هستند. اینجا هست تاجیکستان. من در اینجا است میر مشان است، میر مشان اینا از این اینجا این کلاس این و سوسمار بیابانی اینا وای میگه اشکمر میگن. اشکمر در این خواهی تازه زمان مارها هستند دیگر. من پایان من خشقلداغ در پایان بله دیگر جایره در اینجا است. خلاصه که این حیوان هایی که در تاجیکستان پایان من در قسم دیگرش موی های وای هست، موی ها هستن، قسم دیگر موی ها که در اینجا موی های جای گشتن که موی های سفره ماهی میگن.
تنی آنها خیلی پهن میشود. خیلی پهن میشود. یک نمودی دیگر موی ها در اینجا هستند که است که و از وی موی بسیار کمیافت. اینجا نمونه گوناگون موهی ها. نمونه گوناگون موی ها هستند. خوب بغیر از حیوانات در این طرف در این دیگر وی نماینده پرنده ها هستند. در اینجا پرنده خیلی تاجیکستان در همش پرنده یا پرنده گوناگون هم نماینده تاجیکستان هم بیرون از مرز آن در دیگر تا اونجا گذاشته است. یعنی برای نمایش آورده شدن. بعد وی شاگردان ما باید آنها را دارند. یک چیز عجیب در یک وی دیگر عجیب حیوان عجیب که نماینده مارها. اینجا ما کلانترین این موری پیچون از نماینده این وی فاونی وی منطقه های جنوبی است. دیگه مورخانش آورده شده موری کلانترین موری کلانترین دنیا یعنی که نمونه اون نمونه اون گذاشته شده. اینا موری پیچون میگن. خوب این موری پیچونی تورنقش سیچل پیدا در قسم ولی آفریقا دیگر جنگزها. یعنی این رو از کجا دسترس کردن استاد؟ اینا هم در راه تشکیل کردن اوای اصولخانه دسترس آورده مادگی ما تازه من در اینجا است. اینم وای هست. اینم موری از وی اناکوندا از اولاد اناکوندا خاص. اینم در ما نیست فاون تو نیست. اینم در وقتی در شما استفاده میبریم. من با یک چیز دیگه عجیبی در اینجا وای هست. این حیوان حقیقی خاصه حیوان حقیقی نهنگی که از شرق دور از وارد دانشجوی ما در یگون دانشجوی ما یگون 20-25 سال پیشتر از این کاخ کرده من خودش آوردگی نهنگی کلوش رو یا که نهنگی این خوردار در قسم بالای ویش یک خوری تیز دارد بنا نهنگی اینم خاصه نهنگ است که مثال بده بید خیلی درنده تیز دارد از پرنده تاجیکستان ما در اینجا برای از درنده ها هست درنده ها هستند از درنده های بسیار بوم ها هستند تا تاجیکستان بوم ها من خیلی همین یعنی که آموزش اینها نیز از طرف دانشجویان در فاکولته برآمونده شده. البته در وقتی وابسته به موضوع کدام دانشجو کدام موضوع گرفت مثلا پرنده درنده شبانه هست روزانه است مثلا پرنده درنده شبانه باشه من در اینجا بوم ها یک چند نمود بوم ها بوم گوشتار است بوم سفید است دیگر بوم نمود بوم هستند پرنده اگر درنده روزانه باشد اگر از کلخات و شاهین و در اینجا است من یکی از پرنده کلانترین در اینجا عقاب هستند خوبه از من نمود بیرونی ها را برای آموختن خصوصیت‌های گذاشته ساخت نولش و ساخت چنگال‌هاش و پرش آموخته در اینجا در عمل آنها می‌بینند استفاده می‌برند در عمل. فکر می‌کنم اگر همکاری شود و با مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برای آن کودکان و نورسان نیز که درس‌های زوولوژی بیولوژی می‌گذرند آنها نیز بیاین از این شرایط‌ها یعنی که از این استخوان‌ها از نزدیک ببینند. ما تجربه داریم از ناحیه سور از مکتب‌های گرفته و از همین و گرفته دوشنبه یک چند مکتب‌ها در وقتی روز درهای کشاد بود می اومدن من در آنها صحبت کردم آثارها نشون دادم بسیار به آنها یعنی بسیار معقول شد توجهشون زیاد میشد همین خیلی سیاحت‌ها همین خیلی واخوری‌ها توجهی جوان ما زیاد میکند و تصویری و نشاندن خودشون در عمل روند در طبیعت بینند های منظرهای زنده رو بینند و درباره اهمیت آنها درباره اهمیت پرنده ها اهمیت خزنده ها اهمیت عالم حیوانات ما بسیار بیشتر آنها مواد و اساسات دارند باید دونان آنها یکی از مقصدهای اساسی همین تعلیم در مکتب میانه این تربیت و تعلیم نوکتی یعنی بیشتر درباره در عمل تطبیق کردن دانشجویان گرفتگیشون این هم یکی مقصدها اساسی همه که درگاه باید چیکار کرد باید خواننده چی را داند چی را تواند در عمل تطبیق داند. با غیر از نمونه عالم حیوانات تاجیکستان در استخوان‌ها برای آموزش حیوانات در منطقه‌های گوناگون جهان پهن شده از افریقا، شرق دور، امریکای جنوبی و کشورهای گوناگون نمونه حیوانات آورده شدند.
дар вақти иҷро намудани кори курсӣ ва дарсҳое ки ҳастанд онҳо аз қабили кори ҳимоягӣ онҳо истифода бурда мешавад. Дар инҷо ҳайвонҳое ҳастанд ки онҳо дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистони мо қарор доранд ва баъзе аз ҳайвонҳое ҳастанд ки онҳо дар ин кишвари мо кам ҳастанд ва аз ҳамин сабаб онҳоро дар китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид менамоянд. албатта омӯзиши дурусти олами ҳайвоноту наботот имкон медиҳад ки ба хотири беҳтар намудани гуногунии биологӣ ва барқарору зиёд намудани шумораи ҳайвоноту наботот ки ба китоби сурх ворид гардиданд то андозае мусоидат намояд. вазифаи ҳар яки мо шаҳрвандон аз он иборат аст ки ба табиат ва мавҷудоти он нигоҳи дилсӯзона дошта бошем. дар ҳифзи табиат пок нигаҳ доштани муҳити зисти худ саҳмгузор бошем. кӯдакону наврасонро аз хурдсолӣ ки ҳанӯз дар боғчаву мактаб мехонанд ба маҳфилҳои табиатдӯстиву ҳифзи табиат ҷалб намоем то тавонем барои наслҳои оянда низ муҳити созгореро боқӣ гузорем. фарзанди азизтарини табиат инсон аст. Пас мо одамонро лозим меояд ки табиатро дӯст дорем ва ҳифз кунем. бинандагони гиромӣ, барномаи замин хонаи мо буд ки тӯли чанд лаҳза аз факултаи биологияи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ пешниҳоди шумо гардид. инҷо мерасем ба анҷоми барнома. хайр, ҳамеша саломату комёб бошед.